گلگت بلتستان کے گزشتہ الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ بدقسمتی سے ہم سے 9 سیٹیں چھین لی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اجلاس میں انتخابی جلسے سے خطاب، بولے کچھ سیاسی جماعتوں کی پالیسی عوام دشمن ہے۔ شہید بی بی نے پوری زندگی غریبوں کے لیے کام کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دی، ہمارا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ 3 نسلوں کا ساتھ ہے، 7 جون کو عوام کی طاقت سے جیتیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی بھی مذاکرات کا حصہ ہیں۔ ایران اس بات پر متفق ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور تہران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ طے پا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر سے کسی بھی وقت ملاقات کر سکتا ہوں۔ ایران کے ساتھ تنازع ختم ہونے کے بعد عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں کہ گلگت بلتستان میں انتخابات کے حوالے سے عوام میں بھرپور جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی گلگت بلتستان آمد نے سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ گلگت بلتستان کے عوام آج بھی نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ علاقے میں حقیقی ترقیاتی کام مسلم لیگ نون ہی کروائے گی۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے گہما گہمی عروج پر، سیاسی جماعتوں کے جلسے، جلوس، ریلیاں اور کارنر میٹنگز جاری۔ سیاسی جوڑ توڑ عوام کو سبز باغ دکھا کر ووٹ کے لیے قائل کرنے کی بھرپور کوششیں۔ الیکشن کا دنگل 7 جون کو سچے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی بھی مذاکرات کا حصہ ہیں۔ ایران اس بات پر متفق ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ ایران کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور تہران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ طے پایا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر سے کسی بھی وقت ملاقات کر سکتا ہوں۔ ایران کے ساتھ متنازع ختم کرنے کے بعد عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیراعظم کو ڈانٹ اور سخت لہجے میں بات، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود حقیقت بتا دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر نے اعتراف کیا کہ گزشتہ روز اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ غصے میں بات کی تھی۔ وہ اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے لبنان کے ساتھ مسلسل لڑائی اور کشیدگی برقرار رکھنے پر پریشان تھے، جس کی وجہ سے یہ تلخ کلامی ہوئی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی، مذاکرات میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی امریکہ کے قومی مفادات پر مرکوز۔ ایران نے اپنا ہرمز کھولنے سے انکار کیا تو ناکہ بندی کر دی۔ ہرمز سے صرف ایرانی جہاز گزریں، ایسا ممکن نہیں۔ ایران کو کسی صورت بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیان پر سخت رد عمل، کہا مظلوم بننے کا ڈرامہ رچا کر آپ اپنے جنگی جرائم پر پردہ ڈال سکتے ہیں، آپ کو ایران کے عوام کے خلاف نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے پاکستانی ہم منصب سمیت 6 ممالک کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، فرانس، ترکیہ، مصر، قطر اور سعودی عرب شامل۔ خطے کی صورتحال کشیدگی میں کمی کے لیے حالیہ پیش رفت اور مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ امریکہ کا ایرانی جزیرے کشم پر حملہ، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع سے متعلق ثالثوں کے ساتھ بات چیت بند کر دی۔ ایران کے کشم جزیرے پر دفاعی حکمت عملی کے تحت حملے کیے، یو ایس CENTCOM کا ایکس پر پیغام لکھا، امریکی افواج نے متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ ایرانی جزیرے پر امریکی حملے کے بعد ایران کا جوابی وار خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں موجود امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر، فضائی تنصیبات اور ہیلی کاپٹر مراکز پر حملے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اب نیا ہرمز کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی قیمت امریکہ کو چکانا پڑے گی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर जियांग जाइडोंग की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर शी और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक चीन ताउन और शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल और अहम बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। कहा कि दौरा चीन के मौके पर हांगझाओ में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से सरमायाकारों को फ़वाइद हासिल होंगे। चीनी सफीर की पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन को बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम शामिल किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ फनकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की वफ़द से मुलाकात। वफ़द को कारोबार, सनत, तजारत के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ताजर और सनतकार दुनिया में पाकिस्तान के सफ़ीर और पहचान हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पाकिस्तान रेलवे में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रेलवे की फ्रीट सर्विस में सरमायाकारी और मेगा मंसूबों की बरवक्त तकमील तरजीहात होनी चाहिए। ML1, ML3 और थरकोल रेल मंसूबे की जल्द तकमील के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत बाहमी ताउन से काम करें। बजट में मेगा मंसूबों के लिए बजट फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हर शहरी फ़ी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये लीवी देता है। जिस पर टैक्स लागू नहीं होता उनसे 500 और अब तक लीवी के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, गुर्बत के खात्मे के लिए BISP जैसे मसनूई सहारे लिए जा रहे हैं। BISP के ज़रिए छोटे बड़े वडेरे तक नेटवर्क बना दिया गया है। गरीब लोगों को इन वडेरों का मोहताज बनना पड़ता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार से चीन के काउंसल जनरल योंग यू की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़ियाउल हसन अंजार का कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और दरीना ताउन पर मबनी है। हुकूमत सिंध पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला सिंध ने चीनी काउंसल जनरल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा भी दिया। इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई अमन और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी का खात्मा और खित्ते में पायदार अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पीपल्स वाइस प्रेसिडेंट मुमताज़ मूर्ति की वफ़द के हमरा वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस और उनके मौसर हल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल ने वफ़द को सेहत के शोबे में दरपेश चैलेंजेस, जारी इक़दामात और तरजीहात के बारे में आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम को सही मानों में हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर का दोबारा ऐलान कर दिया। 24 जुलाई की तारीख तय। कहा, पागिल अनासिर को ऐसी अपनी तर्ज ज़िंदगी या इसके शेड्यूल को तब्दील करने की इजाज़त नहीं दे सकते। नहीं मालूम कि वो वही सख्त बयानात देंगे या नहीं। इस बारे में जल्द मालूम हो जाएगा। तकरीब वर्ल्ड वॉर ऑस्ट्रेलिया और रेवेन्यू वाक़या बाल रूम में हो रही है, जिसकी तामीर उन्होंने खुद कराई थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मालियाती फ्रॉड के खिलाफ नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इक़दाम के तहत बैंकों, क्रेडिट कार्ड्स और इक़्तिसादी इदारों को इंसानी मनशियात, स्मगलिंग, गैर कानूनी इमिग्रेशन और क्रिमिनल गैंग्स के हाथों इस्तेमाल से रोका जा सकेगा। सदर ट्रंप कहते हैं, गैर कानूनी महाजरीन अमरीकी टैक्स दहिंदगान के अरबों डॉलर सालाना चोरी करते हैं। और पाराचनार के इलाके लुकमान खेल में वाक़या कोही सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश मनासिर की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज़। दरमने ज़ाय तकरीबन 13,000 फीट बुलंदी पर वाक़े खूबसूरत मकान, बादलों, पहाड़ों और वादियों के दिलकश मनासिर देखे जा सकते हैं। आइनो कुंडा और अपनी कुदरती खूबसूरती, चश्मों, आबशारों और बर्फानी ग्लेशियर्स की वजह से कैंपिंग के शायकीन का अमन पसंद मुल्क है।